السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ محترم ناظرین کرام، رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس رجب المرجب کے بارے میں بہت سارے خرافات لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ ان خرافات میں سے، ان بدعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس جو ہے رجب المرجب 22 رجب المرجب میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا۔ محترم ناظرین کرام، معراج ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر کے معراج کا واقعہ موجود ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ معراج کب ہوا، کس مہینے میں ہوا، کس تاریخ کو ہوا، یہ مقرر نہیں ہے۔ کسی بھی صحیح مستند روایت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ رجب المرجب میں کیا گیا۔ یہ کوئی مستند روایت نہیں ہے رجب المرجب کے۔ ہاں، ایک ویسے ضعیف روایہ ہوں گی جو اس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ رجب المرجب کو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا۔ معراج کب ہوا، کیسے ہوا، اس معاملے کو ہم اگر چھوڑ کر معراج سے جو ہمیں سبق ملتا ہے ہم اس پر غور کریں، اس پر فکر کریں، اس پر دیکھیں، ملاحظہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ہمارے لیے کیا ملا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جو ہے نمازوں کا تحفہ ملا، نمازوں کا تحفہ، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ میری امت بھی میری طرح معراج پر آئے، معراج کرے، عرش بری پر جائے، آسمانوں پر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو تکمیل پہنچانے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں مقرر کی تھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 50 نمازیں لے کر آ رہے تھے تو آسمانوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا، ان پر 2 نمازیں فرض تھی، وہ 2 نمازوں میں بھی کوتاہی کیا کرتے تھے، تو آپ کی امت 50 نمازیں کہاں پڑھے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کرواتے کرواتے آخر 5 نمازیں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 نمازیں میں نے جو ہے آپ لوگوں پر 5 فرض کی ہیں، لیکن اگر تم 5 پڑھو گے تو اس کے بدلے تمہیں 50 کا اجر ثواب ملے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مہربان، کس طرح شفیق ہم پر ہے، کس طرح غفور الرحیم ہے کہ 5 نمازیں پڑھنے سے 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ معراج میں جو ہے جبرائیل علیہ السلام جو ہے اصلی حالت میں، اس جبرائیل علیہ السلام کو بھی اللہ کے رسول نے دیکھا، اور جو ہے سورۃ بقرہ کی آخری آیات بھی اللہ تعالیٰ کے حبیب کو اللہ نے وحی دی، عطا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو یوں لگتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے وہ معراج پر گیا ہوا ہے اور معراج سے لوٹ کر آیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل جو نصیحتیں تھیں، ان نصیحتوں میں ایک یہ بھی نصیحت تھی کہ نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز قائم کرنا۔ لہٰذا ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج ہے،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज जिस्मानी, रूहानी, बदनी, जिस्मानी और बदनी और रूहानी सब है। ये नहीं जो है लोग कहते हैं कि ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है मेराज हुआ, ये बिल्कुल गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मेराज का वाक़या बताया, हदीस में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, पहले तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लस्तीन की सरज़मीन में मस्जिद अक़सा में गए। मस्जिद अक़सा में जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्बिया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने तक तमाम अम्बिया, तमाम पैगम्बरों को इमामत करवाई, नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ पढ़ाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ आसमानों पर गए। आसमानों पर जाकर अल्लाह ताला से जो है अल्लाह ताला से नमाज़ें वसूल की, अल्लाह ताला से जो है वो नमाज का तोहफ़ा लिया और सूरत बकरा की आयत ली और जन्नत और जहन्नम की ज़ियारत की। तो लिहाजा हमें ये सबक मिलता है कि हम नमाज की पाबंदी करें, नमाज किसी भी हालत में कहीं पर भी जो है छोड़ना नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग की हालत में भी नमाज नहीं छोड़ा करते थे, लेकिन आज मुसलमान सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में कोताही कमी कर रहे हैं वो नमाज है। लिहाजा नमाज में कोताही बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। तवज्जो से अल्लाह ताला देखें, एक अल्लाह ताला से मिलने का, अल्लाह ताला से कांटेक्ट का, अल्लाह ताला से राब्ते का सिलसिला है ये नमाज। जब हम नमाज में आते हैं, अल्लाह ताला से मुलाकात करते हैं, फिर अल्लाह ताला हमसे खुश होता है, हमसे राज़ी होता है। हमारे जो काम होते हैं दुनियावी वो काम अल्लाह ताला करते हैं। लेकिन अब अगर ये दुनिया अल्लाह ताला की है, अगर हम अल्लाह ताला से ला ताल्लुकी, कता ताल्लुकी करें, अल्लाह ताला से हट जाएं, दूर हो जाएं, तो मुझे बताइएगा हमारी कामयाबी, कामरानी दुनिया में या आखिरत में हो सकती है? नमाज अल्लाह ताला से मिलने का एक राब्ता, एक सिलसिला है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से मिलने हर वक्त चले आएँ। दिन में 5 मरतबा अल्लाह ताला से मिलाने के लिए जो है मौज़िन हमें बुलाता है। अल्लाह ताला की कामयाबी की तरफ, अल्लाह ताला के लिए खुशनुदी और खुदू खुशू के साथ जो है अल्लाह ताला के दर पर आजिज़ी के लिए हमें बुलाता है। हम अपने मशगूलियात में, हम अपने कारोबार में, अपने दुनियावी मामलात में मसरूफ़ हैं, मगन हैं, कोई परवाह नहीं। नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। मेराज कब हुआ, किस तरह हुआ, ये अलग मामला है, लेकिन जो हमें सबक मिलता है वो ये है कि अल्लाह के हबीब का जो तोहफ़ा मिला है, मेराजुल मोमिन जो है वो नमाज है। नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि ये रजबुल मुरज्जब का महीना है, ये हुर्मत वाले महीनों में से एक ये महीना है। और आगे जो है शाबान, उसके बाद रमज़ान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब और शाबान में दुआ किया करते थे, अल्लाह इनमें बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान पहुंचा दे, ताकि हम रमज़ान में खैरियत से इबादत कर सकें, रोज़े अल्लाह ताला की रख सकें। तो लिहाजा हमें चाहिए कि इस हुर्मत वाले महीने की तक़द्दुस को पामाल न करें। हुर्मत वाले महीने की जो है उसको हुर्मत को बरकरार रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने की कोशिश करें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्मत वाले महीनों में सबसे ज़्यादा नेकियां किया करते थे। तो हमें चाहिए कि हम सबसे ज़्यादा नेकियों की तरफ आएँ, नेकियां करें, ताकि हमारी कामयाबी, कामरानी यकीनी हो सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें दीन पर, सही इस्लाम पर, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सही गामज़नी अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।